पार उतारन को गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब तार के मूरत है जग आयो। आद करो गुरुदेव को बंधन वाहिगुरु मुख माने उचारे। दोय कर जोर करो चरणों पर जाऊं सदा गुरु को बलिहारे। आन सुने उपमा गुर की गुरमूरा ध्यान हृदय में धारे। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब सेवक शरण गए दरबारे। दंडौत बंधन अनकवार सर्व कला संजात। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन अरगास। उचरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुन जो काल कृपा कराए। गुरु नानक परशोत्तम परम पुरावर नाथ। जुगल चरण मन बंधन धर कर धर पर माथ। गुरु नानक सुख सिंधु को हाथ जोर प्रणाम। जिस करना ते गाड़ियागी पाव है गत विश्राम। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ए मन चंचला चतुराई किनै ना पाया। चतुराई ना पाया किनै तू सुन मन मेरिया। ए मन चंचला चतुराई किनै ना पाया। चतुराई ना पाया किनै तू सुन मन मेरिया। एह माया मोहनी जिन हेत भरम भुलाया। माया ता मोहनी तिनै कीती जिन ठगौली पाईया। कुर्बान कीता तिसै विटह जिन मोह मीठा लाया। कहे नानक मन चंचल चतुराई किनै ना पाया। कुर्बान कीता तिसै विटह जिन मोह मीठा लाया। कहे नानक मन चंचल चतुराई किनै ना पाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की महान बख्शिश कृपालता का सदका आप सारिया संगतां प्रबंधकों के उद्यम द्वारा अमृत वेले सतगुरु जी के प्रकाश की सेवा पंज बाणियां का नितनेम श्री आसाई की वार का संपूर्ण कीर्तन हरजस चल रही। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की लड़ीवार कथा जो 918 अंग थे
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਤੀਸਰੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋਈਏ, ਚੌਥੀ ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਵੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ, ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ, ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ। ਮਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਨ ਜਲ ਮਾਟੀ ਪਾਇਆ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਭਾਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਸਪਰਸ਼, ਛੂਹਣਾ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਥੂਲ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਗ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਅੰਨ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੀਆ ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਰਖਾਇਆ, 10 ਮਾਸ ਮਾਤਾ ਉਧਰ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਅੰਨ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਨ
जिथे बुद्धि है वो विज्ञानमय कोश है। कोश नाम म्यान का पाउन का म्यान होंदा, जिन्हों के पढ़ दे सारी क्रिया चल चला रही है। वो फिर सूक्ष्म शरीर, पांच प्राण, पांच तात्या और इस तरह के सूक्ष्म विषय मन बुद्धि ये 17 हो जाते हैं। इन्हों के अंदर सारी घाट घटन वाली एक कला रखी है, उसका नाम अंतस्करण है, जिहदे सारा कुछ फिट किया होया परमेश्वर की लीला बड़ी सारा चीज पाठ पढ़ो कुछ नहीं लगता। ये सूक्ष्म विचार करिए तो फिर बहुत कुछ जिहदे अंदर ही है। वो अंतस्करण जिहड़ा उहदियां 4 वृत्तियां, एक मन है, एक बोध है, एक चित्त वृत्ति, एक अहंकार वृत्ति है। जो संकल्प और विकल्प करने वाली वृत्ति है उसका नाम मन है, जिहदे विच ध्वनि करदा चिंता वाला भाव, वो चित्त वृत्ति है, जिहदे विच कोई सोच विचार किसी गल का निर्णय देंदा, वो बुद्धि वाला भाव है, दिमागी कला काम करती है। जिथे होने वाली वृत्ति है वो अहंकार वृत्ति है। ये 4 वृत्तियां हैगियां ते मन के फुरने दे नाल ये जीव अपने कारोबार करता, उसके पासे घूमता घुमाता है। बुद्धि निर्णय करती है तुम्हें सही कर रहे या गलत। ये तो बुद्धि उज्जल होवे तो निर्णय सही देती है। ये बुद्धि भी मैली हो जाए वो मन के नाल रल जाती है। जिमें चोर कुत्ती रल जाए, घर वाले ने कुत्ती रखी है राखी ली, चोर आ गया, चोर के कुत्ती रल जान फिर तो चोरी सौखी है। जो मन बुद्धि ये दोए रल जाते हैं फिर इन्हों तो चंगे काम की आस नहीं होंगी। जे तो सत्संगत होंगी है, कोई बाणी का संगत का महापुरुखों का प्रभाव होवे, ये तो मन बुद्धि सही पासे तुरते हैं कि निर्णय भी सही होएगा। ये जो संगत करते हैं, गंदा लिटरेचर पढ़ते हैं, गंदियां फिल्मां देखते हैं, वो प्रभाव गलत होंदा, फिर उन्होंने तो शुभ कर्म की आस नहीं होंगी। फिर चित्त भी उधर ही तुर पैंदा, अहंकार वाली वृत्ति भी पैदा हो जाती, सारे ही दोष आ जाते हैं। फिर दाग दोष में चलिया लाए, डर गए वैसन ना है जावे, फिर इस तरह की क्रिया बन जाती है। सो इस वास्ते अज मन की गल कर रहे हैं। सारे संसार से मन की गल चलती है। लीडर लोग भी अखबार देते मन की बात है जी, मन दी गल्लां करते हैं, गुरु की गल नहीं करते। जो तुम गुरु की गल करिए उत्थे गुरमत आ जाती है, फिर गलत काम नहीं होंदा। जो मन दियां बातां करनियां, मन ने फिर कोई ने अपद्दर वाला काम करना ही है। फिर लीडर लोग भी जुल्म, हंकार कई तरह के मन के मगर लग के करते हैं।
कोई भी श्रेणी है, कोई व्यक्ति है, चाहे व्यष्टि रूप च है चाहे समष्टि रूप च है, वो मन दे मगर लगेगा तो फिर गलती सुभाविक ही है। बड़बड़े पद्धर, बड़बड़े कलेश घरां च भी, समाज विच भी, संस्थावां च भी, देशां विच भी बड़े बड़े खून खराबे, बड़े बड़े युद्ध हो जाते, वर्ल्ड वारां हो जांदियां जदों मन दे मगर लग के हंकार विच काम करदे हैं। इस वास्ते मन नूं सोझी देण वास्ते धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज कृपा करते हैं, ये सारा कलेश कटिया जाए। हर बंदा चाहता भी है हर कुसंगत के प्रभाव थले जो माड़े कर्म करता वो कलेश बढ़ते या घटते नहीं, कोई ना कोई उपद्रव बनया रहिंदा है। और इस तरह धर्म शास्त्रां विच होरनां च भी मन बारे बहुत कुछ कहा गया है, क्योंकि चंचलो ही मना कृष्ण गीता च भी कहा, कहते हे कृष्ण जी ये मन बड़ा चंचल है। ਇਹਦੀ ਚੰਚਲਤਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਕਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਵੱਲ, ਕੰਨ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਵੱਲ, ਰਸਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵੱਲ, ਪੈਰ ਕਮਾਰਗ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਚੋਰੀਆਂ ਜਾਰੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਡਕੈਤੀਆਂ ਵੱਲ, ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਗਾਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਆਂ ਉਹ ਮਨ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, क्योंकि मन के करिंदे आ इंद्रियां, मन के नौकर दास गुलाम है। जे तो बुद्धि सही फैसला दे मन मन लै, ये तो सब इंद्रियां बस कर दित्तियां ने सतवंता साड़ा। ये तो जिहड़े भजन वाले लोग आ इंद्रियां नूं काबू करन दा यतन करदे आ। अमृत वेले उठणगे, शौच क्रिया करके इशनान पानी करेंगे, फिर भूमि आसन करके चौंकड़ा ला के सारिया इंद्रियों सुकोच के गुर शब्द का अभ्यास करेंगे। पहला पहला तो मन बड़ी चंचलता करता है, बुद्धि विच भी प्रमाण परजे सिमरती विकल्प निंद्रा आदि की व्यक्तियां जड़ियां पैदा होंदियां, हौली हौली भी अभ्यास करदियां होइयां सुतूल तो सूक्ष्म फिर बिल्कुल खत्म हो जांदियां, फिर कुदरती समाधि जिहड़ी है लग जाती है। जदों मन फिर टिक जाता, गुजर पवित्र हो जाता गुरु शब्द के अभ्यास न, फिर इनू अपनी आत्मा जी है ज्योति पुरुषा एक प्रकाश रूप नजर आती है। पर इस पासे दे लोग बहुत घट आ जिहड़े इधर ध्यान देंदे आ। सारा संसार तो ढोल ढमके किधरे पिया होया रौले गोले च, मंदिर मसीतां गुरुद्वारियां गोडियां गिरजियां च बहुत दुनिया जाती है, कामना दे वधे हुए जाते हैं।
ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਤਕੰਠਾ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਨਿਜਾਨੰਦ ਸਵੈੰ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਮਨ ਵੀ ਘੱਟੇ ਲੱਗਦਾ। ਬਸ ਆਏ, ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਚੜਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਕਮ ਲੋਕ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਟਰੱਕ ਭਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਲਈਆਂ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝਿਆ। ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਏਤ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ, मैले अच्छे का विचारा बरताए सी, मत को जान जाय के पाए सी, जेहे कर्म कमाए तेहा होए सी। पर गुरमुख समझदा चलिया पत सो जन्म सवार, बाजा वाए सी, मानस क्या विचारा तिह लोग सुनाए सी। पर संसार की क्रिया ऐसी है, संसारी विहारां विच लोक लाज विच ते बहुत खर्चे करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर करतार दे पासे ते समा ही नहीं। जे किते समा मिलता ही है, गुरु घर सिर्फ इन्ना ही आए चले गए। स्कूल च क्लास लगी है, विद्यार्थियों का दाखला लियाने, विद्यार्थी बन के टीचर मोड़ बैठ के क्लास अटेंड नहीं की, सिलेबस जिहड़ा सी पढ़िया पढ़ाया नहीं, इम्तिहान दिता नहीं, ते सीधे ही मास्टर टीचर की कुर्सी ते बह गए। वो बंदे दसो की दिशा देणगे? चाहे धार्मिक संस्थावां, चाहे समाजिक राजनीति वाला पेड़ है, बिना पढ़ाई कीते, बिना इम्तिहान दिते, बिना किसी डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र ले तो उस कुर्सी ते बह जाए तो तुसीं दसो उस देश का राखा रब ही होएगा। पुराने जमाने राजनीति के पुस्तक से सिमरतियां वगैरह वो पढ़ते सी, महापुरुषों तो सिक्ख्या लेंदे सी, फिर उन्होंने फर्क होंदी सी, फिर उन्होंने कोई राजनीति की गद्दी दी जाती सी, फिर उन्होंने धर्म शास्त्रों का ज्ञान होने के कारण वो प्रजा की वाड़ बन के राखी करते सी। अज है प्रजा अंधी ज्ञान बिन कूड़ कसत मुखों आलाज, पैसे ले लै, नशे ले लै, बस पर्ची पा दी, 5 साल फिर भावें यूथ पतान होता रहे, वो नहीं सोचना। इस वास्ते अगे परख होंदी सी। महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने कहा मैं मिनिस्टर रखना, एक पिंजरा बनाया गया, वो एक शेर सी, कहने लगे पिंजरा खोले बिना तोड़े फोड़े बिना जिहड़ा इहनूं बाहर कढे
ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਣਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ, ਅਨਪੁੱਕੀ ਦਾ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਦੇ ਕੇ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਇਉਂ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੰਦੇਹੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਭਰਮ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਐਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਤਰਾਈ ਵਰਤੀ, ਲੜਿਆ ਘੁਲਿਆ ਵੀ, ਆਪੇ ਪੱਗ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਟੋਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੱਗਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਤੀ। ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਸੋਚ ਲਓ। ਪਰ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ। ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰਹੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਆ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਆ, ਬਸ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਰਾਹੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ 7ਵੇਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਰਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਵਿਨ ਊੜਕ ਸਤ ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਈ, ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਸਭ ਜਗ ਮਾਨ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਉਹਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਵਾਂਗ ਧਰ ਭੂਲੇ ਪਟਕਾ ਖਾਏ। ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉੱਠਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇਖ ਲਓ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਬੂਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਕ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ, ਚੰਚਲਪੁਣਾ, ਚੁਸਤੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਧਾਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਚੁਸਤੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ
भी चुस्ती चलाकी नाल नहीं मिलती कि मिल जाएगी। उत्थे भी निमर भाव धारना पेगा, दासा भाव धारना पेगा, सेवा वाला भाव धारना पेगा, आज्ञा मननी पेगी। धक्के डांगना तो कोई चीज़ मिलती नहीं। एक तो संत पुणा होंदा ना कमाई करके, अज हुंदा राजनीतिक लोग इकट्ठे हो गए, गुंडियां का टोला इकट्ठा हो गया, पग बना दी, डांग दे नाल फकीरी, डांग दे नाल संत पुणा इउं नहीं मिलता। बहुती पब्लिक मगर ला के संत पुणा नहीं मिलता। ये कोई डिग्री नहीं, ये तो गुरु की बख्शिश वाली चीज़ है। कमाइयां करनियां पैंदियां, घालना घालनियां पैंदियां, फिर बख्शिश मिलती। बाबा गुरमुख सिंह जी महाराज कार सेवा वाले 14 साल धन धन बाबा बीरमदास जी की सेवा की। और मन मार के, क्योंकि हस्ती सिर जो अंक सह अहरण जो सिर दे, मन तन आज्ञा राखै खूबी सेव करे, इउं गुरमुख आप नवारिया सब राज श्रेष्ठ हाथ ले। 14 साल एक दिन आई पे नागा बड़ा सूम्या। 25 श्री सुखमनी साहब उन्हों का नितनेम सी, गुरु अर्जन साहब उन्होंने साख्यात सी, बाबा बीरमदास का सीमा पुरख बदौशी पिंड आ सरहद के नेड़े। सेवा करते रहे, मन च आ गया कि संत तो मैनू मिलना नहीं कुछ भी। वो जाने जान सके, कहते घड़ा लै जा ते पानी लै आ। पानी लैन चल गया, आवाज आ रही है। मैं पहला मिट्टी सी, मैनू कईयां नाल वढ़िया गया, पानी पा के पैर माल माल के मसलिया गया, जिसले पूरी चिकनाई हुई फिर पेड़ा बनाया गया, फिर छत ते चाढ़िया गया, फिर घड़ा बनया, फिर धुप्पे उन्होंने सुकाया गया, पानी तो बचाया गया खुर ना जाए। फिर आवी विच रख के उन्होंने पकाया गया, फिर पानी पा के परख की गई कि सिमदा तो नहीं, चौंदा तो नहीं। फिर मैं पानी लियाउण दे काबिल बनया, बाजार च विकिया। ये कहता नागे तो मैनू कुछ नहीं मिलना। ये आवाज़ आ रही जी घड़े तो, वो किरपा तो आपे कर रहे, खेल रहे। जो पानी लैके आ गए, सलोतर फड़िया तो कुटना शुरू करता, भज जा इत्थे, जाने जान के नागे तो नहीं कुछ मिलना, जिथों मिलता चले जा। गए नहीं, उत्थे ही बैठे भुखन पन। कहते जाता नहीं, कहते ब्यादर ना ही कैदर जाओ, मैं बंदा बैग खरीद सच साहिब मेरा, हुण तां तुहाडा खरीदिया मैं जाना कित्थे, गुरु घर तो बिना कित्थे जाना। जिले देख लिया परख विच पूरा, कहते जाओ दरबार साहब सेवा करो, श्री गुरु रामदास साहब के दरबार। कहते महाराज मैनू कोई जानता नहीं, कहते महाराज जानणगे। धन धन बाबा श्याम सिंह जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी, जिन्हों के डेरे तो अज भी कड़ाह प्रसादे अंमृतसर साहब आउंदी, दरबार साहब अरदास होंदी, जड़ियां संगतां सवेरे मिलदियां ते हवलदार राजमा प्रसाद मिलता उन्होंने, ਜਿਹੜੇ तड़के सेवा करते होंगे। बाबा जी के स्थान तो आउंदा बाबा श्याम सिंह जी ब्रह्म ज्ञानी, जिन्हें 70 साल सरंदा पढ़ के गुरु रामदास साहब के दरबार च निष्काम कीर्तन किया। कोई तनख्वाह नहीं, निष्काम। बस संगतां नूं लैके चल पे बाहर। कहते महाराज कित्थे चले? कहते 2 हंस आ रहे हैं इस मान सरोवर, उन्होंने लैण दे। कौन कौन? बाबा गुरमुख सिंह ते बाबा साधु सिंह।
ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਝਾੜੂਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਾਟ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਅੱਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਅੰਬ ਤਾਂ ਮਿਲਣੋਂ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਐਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਖੁਸ਼ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ मुर्दारपुर गिलजा टूट पड़ती है, ये माया पर ऐसे टूट पड़ेंगे। उर्दू बोलते होंगे सी। बाबा साधु ने कहा भी आए तो वरदान लैन सी, ये चरखा तो उल्टा ही घूम गया। कहते बाहर हो जाओ, होर करड़ा चौदह निकल जाए। फिर समा बीतिया, फिर मौका देखा कि महापुर कले बैठे एकांत विच। आ भाई किवें आया? कहते महाराज अगे भी आया सी, ये जथेदारां लई बेनती करन वास्ते, ते वचन कुछ सख्त हो गए सी। फिर कहने लगे माया बहुत होएगी, सेवा बहुत होएगी, मान वड्याई मिल जाएगी, इनमें संत नहीं कोई भी होगा। फिर हा वचन कढ़ कमाई करनी पैंदी है। संत लोगों के बनाए नहीं बनते, बहुती भीड़ संत नहीं बनाती, राजनीतिक बंदे संत नहीं बना सकते। डांग दे जोर नाल साधु नहीं कोई बनता, एक कमाई करनी पैंदी है। कमाई करके रूहानी बख्शिश मिलती है। धन गुरु अमरदास साहब जी महाराज बैठे सी ना चौंकी ते, धन गुरु अंगद साहब के पुत्र दातू जी आ गया। कल साडे घर पानी ढोंदा हुंदा सी, भांडे मांजदा सी, अज गुरु बन के बह गया। असीं गुरु वंश हां। महाराज बैठे सी, बिरध शरीर सी, आके बखी च महाराज दे लत्त मारी, महाराज चौंकी तो नीचे गिर गए। सेवादार इशारा भालते सी, महाराज ने उंगल फेरती, नहीं ये गुरु पुत्र आ। उठे उन्होंने चरण फड़ लिया। एक तो बिरध शरीर है, एक मैं बहुत मुशक्कत वाला काम किया, तुहाडे चरण वाले घूम लिया, सट लग गई होनी है, माफ कर दिओ। ये बुढ़ड़े नूं मैं उठ के तुहाडा सत्कार स्वागत नहीं किया, ये तुसीं मैनूं सुमत दित्ती है। वो कित्थे खड़े है? इउं घालना घाल घाल, इन्नी निमरता, इन्नी हलीमी। इस वास्ते थियो पवाही दब, रिदा थियो पवाही दब। जे तू और कहते चटाई बननी है ना, वो डब नूं पैरों थले मसलदे आ, फिर उसकी साह बनती है।
ਸਿਓ ਕੁਵਾਰੀ ਦਾ ਜੇ ਸਾਈਂ ਲੋੜ ਹੈ ਸਭ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੇ ਸਾਈਂ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਸਭ, ਸਾਈਂ ਲੋੜ ਹੈ ਸਭ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਨਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਤ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੰਤ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਬਣਦਾ, ਕਮਾਈ ਨਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਨੂੰ ਪੱਗ ਬਣਾਤੀ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੀਡਰ ਭੀੜ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਰੰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਅਰੰਗਿਆ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਦਿਲੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਲੀ। ਉਹਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੂਬਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਾਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ। ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੁਣ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਨੇ ਵਸਾਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ। ਉਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਅਬ ਨੇ ਫੂਕ ਫਾਕ ਲਿਆ, ਸਾਖੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬੀਜ ਕੇ ਮੂੰਗੀ ਵਧਾਈ, ਔਰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਵਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਬਤਾ ਦਾਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੀਜਿਆ। ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ, ਧਰਤੀ ਆਬਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਭੰਡਾਰ ਅੰਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਫੌਜਾਂ ਘੋੜੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਕਿਲੇ ਕੋਸ਼ ਬਣਾ ਲੈ। ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੜਫਾ ਤੜਫਾ ਮਾਰਿਆ। ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਮਾਦਾ ਰਗੇ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਗੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਰੇ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲੇ। ਲੋਗੜ ਬਣਵਨ ਬੇਨਵਾ ਫਕੀਰ, ਬੇੜੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਡੋਬ ਡੋਬ ਮਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਦਾਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਸਾਈ। ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਰੂਗਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜੂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੰਪੂ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਮ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ। ਉਹਦੇ 11 ਹਕਾਤਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਲਟ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਤੂੰ ਰਾਜ ਲਿਆ, ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਗੱਦੀ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ, ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਧਰਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਚਤਰਾਈ ਚੁਸਤੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ, ਅੱਜ ਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ,
ਆਈ ਗਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਝਗੜਾ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋਂ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਲੈ ਲੂੰ। ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦਾ ਟੋਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੱਗ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ ਵੀ ਹੇਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਚ ਲਿਆ, ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਸੁਲਭੀ ਖਾਂ ਵੀ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਸਤਰ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਲੇਹਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਠਾਣੀ ਕਰਮ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੈਂ ਮਰਨਾ, ਅਵਰ ਮੂਏ ਕਿਆ ਸੋਖ ਕਰੀ ਜੈ ਤਉ ਕੀਜੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਜੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਤਰਾਈਆਂ, ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਥੋੜੀ ਚਤਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਅੰਸੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੀਹ ਮਸੰਦ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ 27 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ 9 ਘੜੀਆਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਤੀ ਤਿਆਗ ਵਰਾਗ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਨੀ। ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਲਈ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਆ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਗਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਏ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਚੁਸਤੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤਾਂ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਥੋੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਚੁਸਤੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਪੋਲ ਖੁੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਉੱਚੀ ਦੁਕਾਨ, ਫਿੱਕਾ ਭਗਵਾਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਧਾਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਕਰੋ ਰਾਏ, ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੱਦੀ ਪਾ ਕੇ ਹੁੰਮੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੂਜਾ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਰਜੀ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਭੱਦਾਂ ਪੜ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਖਾਜ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਜਾਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਮੋ ਵਿਚਾਰਮੀ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਗਲੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਡੂ ਮਛ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੜਿਆਂ ਗੜਿਆਂ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕੋ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਿਆ ਸੋ ਭੁਗਤਿਆ ਜੀ ਨਾਰ ਪ੍ਰਭ ਹੈ। ਰਖਵਾਰਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦੁਆਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰਟਾਂ ਪੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ, ਧੂਪ ਤੋਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਧੁਨਾਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਡਿਠਿਆ ਸਭੈ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ, ਵਾਧੋ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਬਾਦੀ ਸਰਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰੋ, ਹਰ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਅਸਮਲ ਜਾਏ ਨਾਇਆ ਨਾਇਆ ਰਾਮ। ਰਾਮ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਕਾ ਪਾਂਚਟਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਲੱਖੋ, ਇਹ ਮਹਿਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਖੋ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਕਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਬਾ ਲੱਖੋ ਭਾਰਟਾ ਗਣੇਸ਼ਪੁਰ ਪਿੰਡ ਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੰਗਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਫਿਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਕਲਾ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਨੰਗਲਾਂ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਵੇਂ ਪਏ। ਕਾਹਨੂੰ ਰੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ? ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ। ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਦਾ, ਸਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਸੁਣ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਲੀਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਬੜਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਧੀ ਚੰਦ ਵਾਂਗ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਫੇਰ ਆ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਗੱਦੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦਾ ਚੌਂਕ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ, ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਰਾਣੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚੋਬਦਾਰ ਛੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਪੂਰਾ ਠਾਠਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਈ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਘੋੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੂਜਾ, ਦੂਏ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ, ਕੱਟ ਮਾਰ ਬੜਾ ਚੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਪਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਭਜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਈ ਆਈ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਟਕਟਕਾ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਦੀ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਆਹ ਸਰੋਪਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੇ ਮਨਾ ਸੁਣ ਲੈ, ਚਤਰਾਈ ਚੁਸਤੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਸੀਲਾ। ਨਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਨਾ ਵਪਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੋਹਣੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨ ਕੀਤੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤਮਕ
ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਤੋ ਰਜੋ ਤਮੋ ਰੂਪ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈਆ ਠਗੌਲੀ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਠਗਾਂ ਕੋਲ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸੁਗਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜਬੜੇ ਤੇ ਸਰਪਣੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਬਲੀਆ, ਜਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥਾਮਿਆ ਨਾ ਬੜਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ, ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਪਰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਤਨੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਮਿਟਹ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ, ਮਿੱਠਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਤਨੇ ਬੜੇ ਉਪਦਰਵ ਔਰ ਬੜੇ ਪਾਪ। ਕੱਲ ਵੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਧਿਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀ ਗਿਆ, 18 ਖੂਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਪੀਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਕੀ ਪੁੱਤ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਆਕਿਆ ਮੋੜ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, 18 ਖੂਣੀਆਂ ਖਪੀਆਂ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਮੱਖੀ ਸਵਾਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੀਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਖੰਘੇ 'ਚ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ, ਵਿੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁੜ ਵਾਂਗੂ ਸੀਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਚੰਚਲ ਮਨਾ, ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਚਤੁਰਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜਮਕਾ ਭਉ ਵਿਆਪ, ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੈ ਰਘੁਰਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੈਪਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਆਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਕਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਨਾਮਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਔਰ ਇਤਫਾਕ। ਆਪਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਲੀਏ, ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਥ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਦ ਬੁੱਧੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹਦਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਤੇਰੀ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਮਿਟਹੁ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ,
ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨ